اگر عربی زبان رکھے بغیر اگر ہم دینیات کی تعلیم صرف انگریزی زبان میں اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو مدنی صاحب بتائیے کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ لینگویجز کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن بھی آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث جو اس کا اوریجنل فارم ہے نا وہ عربی لینگویج میں، جب ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے اپنے ایک لمیٹیشن ہوتے ہیں، ایک زبان کے بتانے کا انداز الگ ہوتا ہے اور سیم فیلنگز دوسری زبان میں لانا بہت حد تک مشکل نظر آتا ہے، اور پوری قوم کی قوم دوسری زبان سے پورا ایک سبجیکٹ سمجھ جائے تو ایسا تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن ہم پوری قوم کو اگر عربی زبان کی شدھ بنیاد ایک متوسط لیول پر بھی لائیں گے تو ایک معنی میں ہم ایک لیول بڑھانے کی بات کریں، ایک لیول بڑھا، اور یہ ممکن جب ہے، جب ایک ممکن ہے ایک چیز جب بیسٹ آپشن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم ایک سادھارن آپشن کیوں اپنائیں؟ سوال یہ جب ہمارے پاس یہ ممکن ہے کہ 12 سال، جیسا کہ میں یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ 12 سال ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ دیکھیں، اپنے اسکولوں کا واپس مراجعہ کریں، ریویو کریں، ہم اپنے اسکولوں کا جائزہ لیں، ہمارے بچوں کا ٹائم کہاں جا رہا ہے، ہمارے ٹیچرس کا ٹائم کہاں جا رہا ہے، کہیں ہم ایسے سبجیکٹس بہت زیادہ تو نہیں پڑھا دے رہے جس کی ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں بچوں کو اتنی ضرورت نہ ہو، اور جس کی اصل ضرورت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی کام آنے والی تعلیم ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کو بالکل توجہ نہیں دے، کیونکہ یہ بات طے ہے اگر ہم نے بچوں کے دماغ میں بچپن سے ڈالا کہ اثر کا ٹائم ہے، یہ اوور ٹائم ہے، یہ سائڈ کے ٹائم میں پڑھ لیا کرو، تو بچے دین کو سائڈ میں ڈال دیں گے، لیکن جب بچے کو آپ بولیں گے یہ مین اسٹریم ہے، اس کے اندر تم کو اسلام سیکھنا ہے، تو کل کے بچے مین اسٹریم میڈیا میں، مین اسٹریم میں اپنے لائف میں اسلام کو بھی لے کر چلیں گے، اور ان کو ایسی کوئی چیز اجنبیت کی طرح بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم انگلش کے ذریعے سے پڑھنا چاہیں گے تو انگلش میں تو ویسے جتنا عربی میں مواد ہے، جتنا عربی میں مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، جتنی سہولت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، وہ پورا مواد تو انگلش میں آنا تو پاسبل نہیں، اور ایک لیول پر جانے کے بعد تھک جائے گا بچہ، کتنا سمجھے گا؟ ایک حد تک انگلش کے ذریعے سے ایک مانگ پوری کی جا سکتی ہے، لیکن ایک سرٹن لیول پر آنے کے بعد ایک سیچوریشن آئے گا، اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں مان پڑ جائے گی، ڈکلینیشن آئے گا، پھر وہ سیکھنے کا جو مادہ ہے، وہ شوق ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بچہ ڈیپینڈ ہونا شروع ہوگا، جب بچہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو ایک شارپ آدمی، ایک ماہر آدمی اپنے فیلڈ میں ماہر ہے، کسی فیلڈ میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں کسی پہ ڈیپینڈ ہوں، تو سائیکالوجیکلی اس کو یہ بات آنے لگتی ہے کہ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں فیلڈ کی تو میں کسی پہ ڈیپینڈ ہونے لگتا ہوں، تو نتیجے میں اس فیلڈ میں وہ زیادہ بولنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ کسی کی ڈیپینڈنسی میں کیوں اتنا رہوں۔ لیکن اگر وہ کچھ شدھ سیکھتا رہے گا، عربی سے واقف رہے گا، اس سبجیکٹ سے ڈائریکٹ ٹچ میں رہے گا، تو اس کو کم سے کم علماء اکرام کیا گفتگو کر رہے وہ بات تو سمجھ میں آئے گی، وہ کنیکٹ کر پائے گا، کمیونیکیشن بہت اچھا رہے گا، لیکن کمیونیکیشن کو کمزور کر لے گا اگر وہ انگلش میں ہی سمجھنے کی کوشش کرے، ہر چیز انگلش میں، ہر چیز انگلش میں، تو علماء اکرام کتنا مواد ہے جو انگلش میں لا سکیں گے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ ٹرانسلیشن پوری طریقے سے کامیاب ہو چکا ہو، سارے سبجیکٹ ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے کہ ہر کتاب کا ترجمہ کرے، مثال طور پہ اب عقیدۃ طحاویہ اور ایسے کئی کتابیں ہیں، کئی مراجع کتابیں جس کا آج تک انگلش میں اگر ترجمہ اس میں سے بعض کا ہوا ہے تو بعض کا بالکل نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو بھی وہ لیول جو عربی اصطلاحات کے ذریعے سے ایک آدمی پا سکتا ہے، برابر فرق محسوس ہوگا آپ کو، تو اس وجہ سے ہم ترجمہ پوری کتابوں کو ترجمہ کرنے کے لیے جو محنت لگتی ہے اس سے کم محنت یہ لگتی ہے کہ ہم جنریشن کو عربی میں لا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں افریقہ کے ممالک ہیں تو یہاں پر صحابہ کرام جب گئے تو اس وقت پر کون سی زبانیں چل رہی تھی؟ قبطی لینگویج، مصر میں قبطی لینگویج تھی، لیکن آج افریقہ کے تقریباً 20 سے زیادہ ملک ہے جو عربی وہاں کے آفیشیل لینگویج ہے، تو صحابہ کرام نے کیسی محنت کی ہوگی آپ اندازہ لا سکتے ہیں۔ سیریا، عراق، یہ سب جگہوں پر کون سی زبانیں چلتی تھی؟ آپ جانتے ہیں عراق تو فارسی زبان، پرشین کے ماتحت ایران، عراق، یہ جو ایریا ہیں، اور ادھر سیریا، فلسطین، جارڈن،
आप जानते हैं यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदीम ज़बान यहाँ की कौन सी, इब्रानी, सिरियानी, लेकिन सहाबा कराम उस जमाने में इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने खिलाफत की गद्दियां संभाली और लोगों पर वो असरअंदाज हुए कि लोग उस जमाने में उनको हीरो समझते थे, और हीरो जो करता है तो अवाम भी करने लगती है। तो लोग सहाबा कराम के जबान को समझने की कोशिश करते थे, उनके जैसा होना करने की कोशिश क्या करते थे। नतीजे में आप देखते हैं कि वो इस्लाम भी कबूल किए, उन्होंने अच्छे अखलाक भी अपना लिए, यहाँ तक के जबानें भी अपना ली, यहाँ तक के भेस अपना लिया। तो दूर दूर तक वेस्टर्न सहारा तक अगर आप देखेंगे, सूडान, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, लीबिया, वहां से अरबी में तफसीरें लिखी गई। और अगर आपको मैं आगे लेकर जाऊं तो यूरोप पे असरअंदाज हुए सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, बनु उमैया, बनु अब्बासिया के जमाने में स्पेन, वहां से हमको मिलती तफसीर कुर्तुबी, वहां से हमको मिलते अल मुहल्ला इब्ने हजम, अरबी में किताबें लिखी जा रही, और उनकी अरबी ऐसी अरबी है हमको फील नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई सऊदी अरब में बैठकर लिखा हो, कोई यमन में बैठकर लिखा हो। लेकिन वो किताबें जो अरबी में लिखी गई, कहाँ से कहाँ पर लिखी गई जानते हैं आप? स्पेन, वो पहाड़ों में, वो फ्रांस के एरियो में, वो यूरोप के उन वादियों में, अंदलुस जिसको कहा जाता है, तो ये एरियो में, ये पहाड़ों में आखिर इतनी अरबी गई कहाँ से, है ना? उस जमाने में काफी मेहनत हुई। यहाँ तक कि आप देखते हैं बर्रे सगीर में शाह नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के 1000 शागिर्द थे, उन्होंने किताबें अरबी जबान में लिखी। जैसे मिसाल के तौर पे तोहफत तिरमिजी की जो शरह है, तोहफतुल अहवदी, अरबी जबान में। अबू दाऊद की शरह औनुल माबूद, शरहुल मकसूद, यानी ये जो है बड़ी बड़ी किताबें। तो शरहुल मकसूद औनुल माबूद की एक शरह 100 जिल्दों में तैयार की गई उस जमाने में। उसकी उसका जो कॉन्साइज और उसका जो मुख्तसर वर्जन है वो औनुल माबूद, जो लगभग 8 जिल्दों में आज छप रहे हैं, काफी वसीम वॉल्यूम। और जो अरबी आप देखेंगे, ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा, ऐसा लगता है जैसा कोई सऊदी अरब में बैठकर या यमन में बैठकर लिख रहा हो, या कोई मिस्र में बैठकर लिख रहा हो, लेकिन वो लिखी गई इधर हिंदुस्तान में। जबकि हालात कैसे थे 100-150 साल पहले, बड़े गुर्बत के हालात है, लेकिन अरबी यहाँ पर सीखने का रिवाज था, यहाँ पर अरबी पढ़ाई जाती थी, और अरबी में मेयारी किताबें निकलती थी। तो ये मुमकिन है कि बड़ी आसानी के साथ अरबी जबान को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाती जबान बनाया। इसके अंदर इस जबान के साथ अल्लाह के काफी मेहरबानियां शामिल है। इस जबान को एक स्पेशल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका मकाम व मर्तबा, इसका एक खुसूसी मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है। जो सीखता है उसका जहन खुल जाता है, और जो सीखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ बहुत आसानियां करते हैं। ये जबान की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर कवायद के जरिए से जबान को बहुत जल्दी हुदूद में लाया गया। जैसे इंग्लिश है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका कोई कायदा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अरबी जबान में हर चीज को कायदा देने की कोशिश की गई, एक दाबिता देने की कोशिश की गई। तो कायदे से क्या होता, बात समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उसूल और दाबिता, तो इस वजह से इंग्लिश की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन अरबी के जरिए से पूरी नहीं किया, इसको रिप्लेस नहीं किया सकता। ये बात वही आदमी समझ सकता है जो अरबी जबान को समझ चुका। जब तक वो अरबी जबान को जो नहीं समझेगा, उसके जहन में ये बात आना जरा मुश्किल होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ उन नौजवानों को, दाइयों को, जो इंग्लिश के जरिए से समझ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, तबलीग कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनको अरबी जबान सीखने का मौका मिला, मेरे क्लासेस में आए, अटेंड किया उन्होंने। तो मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन अरबिक ग्रामर, कुरानिक अरबिक ग्रामर कोर्स के नाम से कोशिश की। अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी तौफीक दी, बड़ा उसके अंदर अल्लाह ताला ने पावर दिया। तो उसके बाद जज्बा बढ़ा, और मदीना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे मुझे जब फीडबैक देते हैं, वो कहते हैं कि शुरुआत तो हमने की आपसे मुतासिर होकर, आपके सिलेबस से मुतासिर होकर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अरबी जबान से तकरीबन 4-5 साल से जब हम अरबी जबान से हम डायरेक्ट अब कुरान में को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो किताबें लिखी गई फिक़्ह पर, हदीस की शरह पर, अब जब डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अरशद भाई हम ये फील कर रहे थे कि इंग्लिश से जब हम इस्लाम समझ रहे थे तो वो इस्लाम अलग था। क्या मतलब? वो इस्लाम अलग था। इस जुमले में बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। लिहाजा हमको इस पर गौर करना चाहिए कि उस तालिब इल्म का कहना यह है कि वो इस्लाम अलग था जो मैं इंग्लिश से समझ रहा था। ये इस्लाम जो अरबी में है ना, ये इसके अंदर एक अलग पावर है, एक अलग ही पावर है।
यानी एक आदमी LKG में भी इंग्लिश सीखता है, सब्जेक्ट समझता है, 10th में भी सब्जेक्ट समझता है, लेकिन जो MBBS लेवल पे पहुंचने के बाद उस सब्जेक्ट को जो समझता है, तो दोनों में फर्क है। ये भी सब्जेक्ट मेडिसिन के पढ़ रहा है, लेकिन इसका लेवल जरा कम है। लेकिन वही मेडिसिन का सब्जेक्ट जब MBBS में पढ़ता है, तो उसके सब्जेक्ट समझने की ताकत एक अलग अंदाज की होती है। तो इंग्लिश में जब समझता है तो उसका एक अंदाज होता है, लेकिन अरबी से जब गैर समझता है तो उसका एक अंदाज अलग होता है। तो उम्मीद है कि यकीनन अरबी समझने पर तवज्जो दी जाएगी। किसी और जबान का सहारा लेकर, बैसाखी का सहारा लेकर कब तक चलेंगे? तो बेहतर है कि उन बैसाखी के सहारों को तोड़कर अपने आप को कमजोरी से बाहर निकाले, क्योंकि जब आदमी को उज़्र मिल जाता है और देखता है किताब मौजूद है, तो वो सीखने का पैशन खत्म हो जाता है। तो पैशन टूटने ना दे, वो जज्बा खत्म होने ना दे, मेहनत करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आएगी।